خوری ایسی عادت ہے یہ گھروں کے گھر تباہ کر دیتی ہے. اور جو چغلی کرتا بھی ہے نا سکون اس کو بھی نہیں ملتا, یاد رکھیے, کیونکہ وہ ہمیشہ ڈھونڈتا رہتا ہے کوئی نیوز ملے, کوئی جگہ ملے جہاں پہ لوگ بیٹھے, وہ گھستا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے باتیں لے, اور باتیں لینے کے لیے لوگوں کو ابھارتا ہے, ان کے ساتھ یہ شو کرتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. دوسرے تو جائے گا ان کو شو کرتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن وہ کسی کا نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو اپنا بھی نہیں ہے. تو یہ ایسی چیز ہے ایک دن تو ختم نہیں ہوگی, کوئی میجک تو اس کو ختم نہیں کرے گا. ہمیں خود پہ خود ہی اوبے کرنا پڑے گا, خود کو خود روکنا پڑے گا. دیکھیے یہ زبان کا جس چسکا ہے. اور دوسری بات, جس کو اللہ عزت دیتا ہے نا اس کی عزت کوئی گھٹا نہیں سکتا. بات یاد رکھیے, ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں, جتنی مرضی بلیم لگا لیں, جتنی مرضی اس کی کردار کشی کر لیں, اگر اللہ نے عزت دی ہوئی ہے نا تو کوئی شخص اس کی عزت گھٹا نہیں سکتا. لیکن چغل خوری کے بارے میں امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ چغل خوری یا چغل خور شخص جتنی بربادی کرتا ہے نا اتنا تو کوئی جادوگر بھی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جادوگر جتنی تباہی, جتنا فساد سال میں ایک بار کرتا ہے نا چغل خور دن میں کر دیتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص تھا, بازار میں کھڑا تھا, اپنا غلام سیل کر رہا تھا سستے دام میں. ایک بندہ جب خریدنے آیا اس نے کہا غلام تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں ایک عیب ہے, یہ چغلی بہت کرتا ہے. تو خریدنے والا تھا, اس نے اس چیز کو امپورٹنس نہیں دی, خرید کے گھر لے آیا. کچھ دن تو وہ ٹھیک رہا, پھر جیسے اس کو موقع ملا تو وہ اس کی وائف کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کو ایک راز کی بات بتانی ہے, آپ کسی کو بتائیں گی تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں بتاؤں گی. اس نے کہا کہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے نا اب اسے آپ سے محبت نہیں رہی ہے, اب وہ کسی اور میں انٹرسٹیڈ ہے. اور اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے تو میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں. عورت تھی نا, اس کو تو وہ بم گرا نا کہ میرا ہسبینڈ کسی اور سے محبت کرتا ہے. اس نے کہا بتاؤ. اس نے کہا جب رات کو سوئے گا نا تو اس کے نا تھوڑے سے بال داڑھی کے کاٹنے, کسی کینچی سے کسی استرے سے. اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا اگلا مرحلہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے بال تو کاٹ کے لاؤ. یہ اس عورت کے ذہن میں بات ڈالی کہ تمہارا ہسبینڈ کسی اور کے ساتھ ہے. پھر اس مرد کے پاس گیا جو اس کا مالک تھا, کہنے لگا مالک آپ تو پورا دن باہر ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ کی وائف ہے نا وہ کسی اور سے سیٹ ہو گئی ہے اور اب ان کا ارادہ ہے آپ کا مرڈر کرنے کا. اس نے کہا میں کیسے یقین کروں, وہ تو میری وائف ہے. اس نے کہا اگر میری بات پہ یقین کر جاتے ہیں آج رات کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لیٹ جانا, آنکھیں بند کرنا پر سونا نا. وہ بھی اس کی باتوں میں آ گیا, وہ لیٹا, آنکھیں بند کی. ادھر جو بیوی تھی وہ انتظار کر رہی تھی کب سوئے تو کب اس کی داڑھی کے بال کاٹیں. ٹھیک ہے, تو اس نے یہ پریٹینڈ کیا کہ میں سو گیا. جیسے ہی وہ بال کاٹنے کے لیے اس نے داڑھی کے پاس رکھا, اس نے پکڑ لیا. بات سچی لگی نا, اس نے جیسے ہی پکڑا وہی نائف وہی کینچی اس نے مار کے اپنی بیوی کو مار دیا. ایٹ دی اسپوٹ اپنی بیوی کو قتل کر دیا. پھر جو اس کی بیوی کی فیملی تھی, جب ان کو پتا چلا کہ ہماری بیٹی کا مرڈر ہوا ہے, وہ سب آئے, انہوں نے آ کے اس کی ہسبینڈ کو مار دیا. جب اس ہسبینڈ کی فیملی کو پتا چلا کہ ہمارے آدمی کا مرڈر کر دیا, وہ بھی آئے. ایک ہی دن میں 100 آدمیوں کا مرڈر ہوا. تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ چغل خور کی چغل خوری اتنی تباہی مچاتی ہے نا اتنی کسی جنگ میں بھی نہیں ہوتی ہے. اور چونکہ اسے باتیں بنانی آتی ہیں, اسے لوگوں کو بیوقوف بنانا آتا ہے, تو کہتے ہیں وہ تو اپنا کام کر گیا لیکن تباہی پھیر گیا. آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ایسا نہیں, کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ ادھر کی بات ادھر, اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. یہ وبال ہے ہمارے اوپر, یاد رکھیے یہ ہم سب کے اوپر وبال ہے. خدا را اس سے خود کو بچائے. یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی لیکن جب قیامت کا دن ہوگا نا وہاں ایک ایک نیکی ہم ترسیں گے. لیکن جن لوگوں کی ہم نے حق تلفی کی ہوگی, یاد رکھیں, ایک تو باکسنا کی میں بھی آیا نا, غیب کسی کی غیر موجودگی میں اس پر نیگیٹو کمنٹ پاس کرنا, باکسنا کی بھی ہو گیا, اور دوسرا ساتھ
चला दिन भी हो गई, तो 2 गुनाह इकट्ठे हो गए, तो फिर कैसे वहां पर हिसाब किताब तो लेना अल्लाह पाक ने। फिर क्या होगा, जितनी नेकियां हमने की होंगी ना वो भी एक तरफ होंगी, फिर जिस जिसकी हमने बाग सुना के की होगी ना उसे भी तो राजी करना है ना। वो कहेगा बारी ताला मुझे आज पैसे नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मुझे इसकी नेकियां चाहिए, मुझे ज़रूरत है। फिर यहाँ से माइनस होना शुरू होंगी, नेकियों का अंबार होगा, माइनस करते करते सिफर, फिर सिफर के बाद गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा। उस वक्त सोचा काश मैं ऐसा ना करूं, काश मैं ऐसा ना करूं, लेकिन तब काश का कोई फायदा नहीं। इसलिए खुदारा हम अपनी जुबानों पर कंट्रोल करें, ऐसे लोगों के झांसे में ना आए जो हम दर्द बनकर हमें ट्रैप करते हैं। इसके बारे में बात बुजुर्गों ने लिखा है कि हमें पता चल गया कि ये चुगलखोर है, अब बचें कैसे, कैसे खुद को बचाएं। सबसे पहले टिप उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि अपनी जुबान की हिफाजत करें। नंबर 2, सुनी सुनाई बात पर कभी यकीन ना करें, तहकीक कर लें, थोड़ी ज़हमत उठा के चेक कर लें कि उसने ये बात की भी है कि नहीं की। आज बताइए हम में से कौन है जो तहकीक करता है? कोई करता है? हम नहीं करते। हमें जैसे ही कोई बात पता चलती है ना, हम आंखें बंद करके इतनी अल्लाह की किताब पर यकीन नहीं करते जितनी उसकी झूठी बात पे कर लेते हैं। इसलिए फसाद पैदा होता है। और जो ये चुगली है ना, ये शक पैदा करती है, इसलिए ये डाउट पैदा करती है। ये हम सब का अलमिया है। तो हम सब ने कोशिश करनी है, पहला ये कि अपनी जुबान की खुद हिफाजत करें। नंबर 2 कि जो बंदा आपके पास बात लेके आता है ना, उसे पूछे श्योर है। अगर मैं उससे पूछूं तो क्या फिर अपनी बात पे आप कायम रहेंगी? अदलो तो वो नहीं, आप ना उससे पूछेगा बात का खराब हो जाएंगे, आधे तो उधर ही स्किप हो जाएंगे। वो आपको उसी वक्त ही जवाब दे देंगे, मेरा मकसद लड़ाई डरवाना नहीं था, बस आपको अवेयर किया है। वो ऐसे करके हमें कर देते हैं। और तीसरा फरमाया, लोगों की जिंदगियों में घुसना छोड़ दें, लोगों के मामलात पर निगाह न रखें, कौन क्या कर रही है, किधर जा रही है, क्या कर रही है। क्योंकि जब हम लोगों के मामलात पर निगाह रखते हैं तो हर बंदे में कमियां कजियां हैं। कौन दूध का धुला हुआ है बताइए? कोई कह सकता है मेरी जिंदगी में कभी कोई फाइल हुई नहीं है? हमें से कोई गारंटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो अपने ऊपर फोकस करें, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे फोकस करें, उनकी तरबियत पर फोकस करें, ना कि दूसरों के मामलात पे रखें। कौन उनको मिलने आ रहा है, किसका फोन आया है, किसके मैसेज आए। बताइए आज हम ऐसा नहीं करते। अपनी जात हम भूले हुए हैं, दूसरों पे हमने अक्सर एक मशीन लगाई हुई है। इसी वजह से हम बेसुकून हैं। इसी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्वे में रहते हुए सब कुछ है, क्या सुकून है बताएं? जितनी नेमतें नॉर्वे वालों के पास हैं, चाहे वो पाकिस्तान रहे हैं या नुश के, इतनी नेमतें क्या पाकिस्तान वालों के पास हैं? बताइए नहीं है। फिर हम क्यों बेसुकून हैं? सब कुछ है लेकिन फिर भी बेसुकूनी है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, ना इत्तेफाकियां हैं, बेचैनियां हैं, फरनोइद नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हम सब चुगली करते हैं। जहां हमें मौका मिलता है ना, जिससे हम बदला नहीं ले सकते, जिसको सामने आके ऑफेंड नहीं कर सकते, डिफेंड नहीं कर सकते, तो ये रवेज की किस्म है। और ऐसा शख्स ना कभी खुद सुकून में होता है, ना दूसरों को सुकून में रहने देता है। अपने इर्द गिर्द जरा नजर डुलाएं ना, किस तरह की हमारी दोस्ती है, किस तरह के लोगों से मिलना जुलना है। तो 100 में से कोई एक ही होगा, कोई एक, मैंने बोला शायद वो भी ना मिले, जो ऐसा ना करता हो। तो खुदारा दुनिया के लिए अपनी आखिरत खराब ना करें। दुनिया तो गुजर ही जाती है, बादशाह हो तब भी, गरीब हो तब भी, फकीर हो तब भी, दुनिया गुजर जाएगी, लेकिन जो आखिरत है ना वो नहीं गुजरेगी। वो बड़ा सख्त दिन होगा। और देखिए एक इंसान इतनी मेहनत करता है, अपने आप को गुनाहों से बचाता है, खुद को ड्रेसअप करता है, पर्दा करती है। मैं मिसाल दे रही हूँ, हज उम्रे सब कुछ हम करते हैं और एंड ऑफ द डे पता चले जो कुछ भी किया था सब जाया हो गया। क्या हालत होगी उस इंसान की होगी कि जो
डूब रहा हो। आज सेशन को रखने का पर्पस भी ये है, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करें, खुद पर चेक एंड बैलेंस लगाएं। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि जो हम करना चाहें वो हम कर लेते हैं, और जो ना करना चाहें वो हमसे कोई करवा नहीं सकता।